Hello everyone, Assalamu alaikum. I'm Rakib from Microsolution 360. Today I'm going to talking about online UPS. So today is our brand is Bharti Bimerson and model is Hi-Pulse U. At first we see the application and features. After then we discuss the technical specification. After completed the technical description, I hope that you are feeling better. So let's jump the video. So welcome again Microsolution 360. So friends, if you are new visitor, please subscribe the channel, and you already subscribed the channel, so thank you. Please share the video for others. So today is our brand is Bharti Bimerson and model is Hi-Pulse U. This is the picture Hi-Pulse U 160 kVA and this is for 500 kVA online UPS pictures. This is the interface inner side on 160 kVA UPS. So বন্ধুরা at first আমরা applications গুলা দেখবো, তারপরে হচ্ছে কি আমরা features গুলা দেখবো. So বন্ধুরা at first আমরা ইনফরমেশন টেকনোলজিতে দেখবো যে এই ইনফরমেশন টেকনোলজি কোন কোন সেক্টরে অ্যাকচুয়ালি এই Hi-Pulse ইউটা ব্যবহার করা যাবে. সো লার্জ ইন্টারনেট ডাটা সেন্টার্স, তারপর হচ্ছে কোলাবোরেশন ফ্যাসিলিটিস, সার্ভার ফার্মস, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স. আমাদের দেশে অনেক ইন্টারনেট ছোটোখাটো অনেক ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার আছে, তারা কিন্তু Hi-Pulse ইউটা ইউজ করতে পারেন বিকজ দিস ইজ ট্রান্সফর্মার বেস অনলাইন ইউপিএস. তারপর টেলিকমিউনিকেশনসে যেটা আছে সেটা হচ্ছে মোবাইল 3G অ্যান্ড 4G, ফিক্সড ইনক্লুডিং ওয়াল, এমএসসি বিএসসি সেন্টার. আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশনে এটা ব্যবহার করতে পারি. সো আমরা দেখি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশনে কোন কোন সেগমেন্টে আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করতে পারবো. প্রোগ্রেস কন্ট্রোল ইকুইপমেন্টস, motion digital drives and robots, transport automation, airport automation, railway and road transport automation and ticket bookings. বন্ধুরা আমরা কর্পোরেট পার্কসেও এটা ইউজ করতে পারবো. সো আমরা দেখি কোন কোন জায়গায় ইউজ করতে পারবো. ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স, তারপর হচ্ছে ফিনান্সিয়াল সার্ভিস, ক্রেডিট কার্ড অপারেশন, স্টক এক্সচেঞ্জ অপারেশন, তারপরে হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, হাউস সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কস, বিপিও, কেপিও, ইপিও অপারেশনস. তারপর হচ্ছে আমরা ইয়াতে বিল্ডিং অটোমেশনেও এটা ইউজ করতে পারবো. অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, সিকিউরিটি সিস্টেম, ফায়ার অ্যালার্মিং সিস্টেম ক্ষেত্রেও আমরা এটা ইউজ করতে পারবো. সো ফ্রেন্ডস, আমরা মেডিকেল ডায়াগনস্টিক এটা ইউজ করতে পারবো. সেটা হচ্ছে সিটি স্ক্যান, ক্যাট ল্যাব, মাল্টিপল মেডিকেল ইমেজিং ইউনিট, ইটিসি. সো আমরা এরপরে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ফিচার্সগুলো দেখে তারপরে আমরা সরাসরি টেকনিক্যাল ডিসকাসে চলে যাব. সো ফ্রেন্ডস, আমরা এখন ফিচারটা দেখবো. ফিচারটা অ্যাকচুয়ালি কী আছে. সো এটা অ্যাকচুয়ালি 500 kVA একটা ইউপিএসের পুরো পিকচার. সো ফ্রেন্ডস, ফুললি ডিজিটাল টুইন ডিএসপি কন্ট্রোলেড, রেটেড অ্যাট 0.9 আউটপুট পাওয়ার ফ্যাক্টর টু ডেলিভার মোর অ্যাক্টিভ পাওয়ার. মানে আউটপুটের পাওয়ার ফ্যাক্টরটা হচ্ছে 0.9, ইনপুটে 99. সো আমরা যদি নিচের দিকে আরও একটু যে অনলাইন ডাবল কনভার্সন, আইজিবিটি বেস পিডাব্লিউএম ইনভার্টার, ওয়াইড ইনপুট ভোল্টেজ টলারেন্স হচ্ছে ±20% input voltage tolerance, and after then wide input frequency range হচ্ছে 45 Hz to 65 Hz. High overload capacity of static bypass 14 times for 10 millisecond and 10 times for 100 millisecond. This is most advantage for this UPS. Built-in maintenance bypass, front access for spare replacement and preventive maintenance, easy dual bus configuration architecture, adjustable frequency, network protocol SNMP, compact footprint, overload capacity for the UPS 110% full load for 60 minutes, 125% full load for 10 minutes and 150% full load for 1 minute. After then, built investment protection, automatic battery testing, field stability of EDO of the battery, selectable time for boost charging duration of the battery, 15 step with each step of 1 hour, protection against deep charging battery, short circuit proof inverter, choice of array of input harmonics filter options, temperature compensated battery charging optional, backfeed protection, D-level lighting protection, standard dry contacts, choice between 6 or 12 pulse rectifier for 120 kVA to 500 kVA capacity range,
30 to 80 kVA 6 pulse rectifier. This rectifier ACR based, not IGBT based. সো ফ্রেন্ডস, আমরা এতক্ষণ মোটামুটি ফিচারটা দেখলাম এবং অ্যাপ্লিকেশন এবং ফিচারটা দেখলাম। এবার আমরা এটা টেকনিক্যাল ডিটেলসটা দেখব, সেটা হচ্ছে 30 kVA টু 500 kVA। সো আমরা টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনে চলে যাচ্ছি। সো বন্ধুরা, আপনারা এখন যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে লিভরাট ভার্টি বিমার্সনের লিভরাট হাইপালস ইউ, যে বিগ ক্যাপাসিটির ইউপিএসটা আছে, সেই ক্যাপাসিটির ইউপিএসের টেকনিক্যাল ডিটেলস এবং বুশিওর। সো এটা আমি কেন দেখাচ্ছি, যাতে করে আপনারা টেকনিক্যাল ডিটেলসটা আমি যা বললাম এটার সাথে এটা যাতে মিল যাতে থাকে। সো এটা 30 kVA টু 500 kVA। সো আমি একটু এতক্ষণ এই ইউপিএসটা এই সাইজেরই হয়। সো 500 kVA ইউনিট এটা। সো আমি একটু নিচের দিকে চলে আসি। আমরা অলরেডি কিন্তু ফিচারটা দেখে ফেলেছি। সো আমরা জাস্ট টেকনিক্যাল ডিসকাশনটা করব। সো আমি প্রথমেই বন্ধুরা বলেছিলাম যে সেটা হচ্ছে যে এখানে যে ইউপিএসটা আছে এটা হচ্ছে 30 kVA, 30, 40 এবং 60 kVA। সো 30 kVAটা হচ্ছে যে রেকটিফায়ারটা আছে সেটা হচ্ছে 6 পালস, অনলি 6 পালস। 40 kVA 6 পালস এবং 60 kVAটা কিন্তু 6 পালস। এই 30 থেকে শুরু, এই ইউপিএসটা কিন্তু ট্রান্সফরমার বেস ইউপিএস। সো আমরা যদি এটার ইনপুট ভোল্টেজটা দেখি বন্ধুরা, সেটা হচ্ছে ইনপুট নমিনাল ইনপুট ভোল্টেজ হচ্ছে 380/40/415 ভোল্ট এসি, 3 ওয়্যার প্লাস গ্রাউন্ড। সো এখানে আমাদের ইনপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ হচ্ছে, এটা খুব ওয়াইড, 290 থেকে আপ টু 498 ভোল্ট এসি। সো ফ্রেন্ডস, এই নমিনাল ইনপুট যে ফ্রিকোয়েন্সি সেটা হচ্ছে 50 to 60 হার্টস। ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সির রেঞ্জ 45 to 55 হার্টস অর 55 to 60 হার্টস। ইনপুট কারেন্ট ডিস্টেন্স উইথ লিনিয়ার লোড উইথ ফিল্টার, সেটা হচ্ছে 5% উইথ অপশনাল ফিল্টার। অ্যান্ড পাওয়ার ফ্যাক্টর উইথ ফিল্টার 0.9 উইথ অপশনাল ফিল্টার। এটা হচ্ছে কেবলমাত্র 30 থেকে 60 পর্যন্ত। সো ফ্রেন্ডস, আমরা যদি একটু আউটপুট ভোল্টেজের দিকে খেয়াল করি, সেটা হচ্ছে এখানে নমিনাল আউটপুট ভোল্টেজ হচ্ছে 380, 400 অ্যান্ড 415 ভোল্ট এসি, 3 ফেজ উইথ নিউট্রাল। সো ফ্রিকোয়েন্সির দিকে যদি আমরা একটু খেয়াল করি, সেটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ভোল্টেজ স্ট্যাবিলিটি যেটা আছে সেটা হচ্ছে +-1%, ফ্রিকোয়েন্সি স্ট্যাবিলিটি +-0.1%। অ্যান্ড আমরা যদি একটু ওভারলোড ক্যাপাসিটিতে একটু যাই, সেটা হচ্ছে 101-110%, 60 মিনিটস, অ্যান্ড 111 to 125%, 10 মিনিটস, অ্যান্ড 126 to 150%, 1 minutes. ভোল্টেজ ডিস্ট্রাকশন যেটা আছে উইথ লিনিয়ার লোড গ্রেটার দেন 1%, অ্যান্ড ভোল্টেজ ডিস্ট্রাকশন উইথ 100% নন লিনিয়ার লোড আছে গ্রেটার দেন 5%। পারমিসিবল লোড আনব্যালেন্স 100%, নন লিনিয়ার লোড ক্যাপাসিটি 100%। লোড হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি উইদাউট কেভিএ ডিরেটিং 0.5, ল্যাগিং টু 0.9, লিডিং। সো আমরা যদি একটু ডাইমেনশন দিকে একটু খেয়াল করি বন্ধুরা, সেটা হচ্ছে 30, 40 এবং 60 সবগুলোর ডাইমেনশনই একই, কিন্তু এখানে শুধু ওয়েটটা একটু আলাদা। সেটা হচ্ছে 30-র জন্য 530 কেজি বা 530 কেজি, 590 কেজি অ্যান্ড 670 কেজি এটা ওয়েট। সো বন্ধুরা, আমরা যদি একটু বিগ ক্যাপাসিটির দিকে যাই, সেটা হচ্ছে 80 থেকে 500 kVA। সো এইটার যে রেকটিফায়ার সেটা হচ্ছে গিয়ে এসিআর বেস, এবং এটার পালসটা যদি আমরা রেকটিফায়ারের যে পালস, সেই পালসটা যদি একটু দেখি, সেটা হচ্ছে 80 kVA, 100 kVA, 80 এবং 100 kVA বোথ হচ্ছে 6 পালস রেকটিফায়ার। 120 kVA যেটা, সেটা হচ্ছে 6 পালস অর 12 পালস, যে কোনো একটা সিলেক্ট করা যাবে, সিলেক্টেবল। 160 kVA সেম সিলেক্টেবল, 200 kVA সিলেক্টেবল, 300 kVA 6 or 12 পালস সিলেক্টেবল, 400 kVA 6 পালস অর 12 পালস। অ্যান্ড ফাইনালি যেটা আছে সেটা হচ্ছে 500 kVA, সেটা হচ্ছে অনলি হচ্ছে 12 পালস। সো বন্ধুরা, আমরা যদি একটু ইনপুটের দিকে খেয়াল করি, নমিনাল ইনপুট ভোল্টেজ 380, 400, 415 এ ভোল্ট এসি, 4 ওয়্যার উইথ প্লাস গ্রাউন্ড। অ্যান্ড ইনপুট যে ভোল্টেজ রেঞ্জটা আছে সেটা হচ্ছে 290 to 498 ভোল্ট এসি, অনেকটা ওয়াইড ভোল্টেজ, ওয়াইড ইনপুট। নমিনাল ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি যেটা আছে সেটা হচ্ছে 50 to 60 হার্টস। ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সির রেঞ্জ 40 থেকে 70 হার্টস। ইনপুট কারেন্ট ডিস্ট্রাকশন উইথ লিনিয়ার লোড উইথ ফিল্টার 3 to 10 উইথ অপশনাল ফিল্টার। অ্যান্ড আমরা যদি একটু পাওয়ার ফ্যাক্টর দেখি উইথ ফিল্টার, সেটা হচ্ছে 0.88 to 0.97 উইথ অপশনাল ফিল্টার।
সো এইখানে এই জিনিসটা এটা কিন্তু ইনপুটের ক্ষেত্রে। এবার যদি আমরা আউটপুটের ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করি, আউটপুট নমিনাল আউটপুট ভোল্টেজ 380, 400, 415 ভোল্ট এসি 4R উইথ প্লাস গ্রাউন্ড। সো আমরা যদি একটু ফ্রিকোয়েন্সির দিকে খেয়াল করি বন্ধুরা, সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ স্টেবিলিটি হচ্ছে +-1%, ফ্রিকোয়েন্সি স্টেবিলিটি +-0.1%। সো বন্ধুরা আমরা যদি একটু ওভারলোডের দিকে খেয়াল করি, সেটা হচ্ছে 105% হচ্ছে 60 মিনিট, 125 10 মিনিটস, অ্যান্ড 150 হচ্ছে 1 মিনিটস। অ্যান্ড আমরা যদি একটু খেয়াল করি ভোল্টেজ ডিস্ট্রাকশন উইথ লিনিয়ার লোড গ্রেটার দেন 1%, অ্যান্ড ভোল্টেজ ডিস্ট্রাকশন উইথ 100% হচ্ছে গিয়ে নন লিনিয়ার লোড গ্রেটার দেন 5%। এটা হচ্ছে গিয়ে ক্ষেত্রে আপ টু 120 kVA, 80 থেকে 120 kVA পর্যন্ত হচ্ছে এই 5%, অ্যান্ড 160 kVA থেকে বা 160 কিন্তু 500 kVA পর্যন্ত হচ্ছে গিয়ে গ্রেটার দেন 3.5%। অ্যান্ড পারমিসেবল লোড আনব্যালেন্স 100%, নন লিনিয়ার লোড ক্যাপাসিটি 100%। অ্যান্ড আমি যদি একটু লোড হ্যান্ডিং ক্যাপাসিটি উইদাউট KVA ডিরেটিংতে খেয়াল করি, সেটা হচ্ছে 0.5 ল্যাগিং টু 0.9 লিডিং। অ্যান্ড আমরা যদি ফেস অ্যাঙ্গেল ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাকুরেসির দিকে একটু খেয়াল করি, 100% ব্যালেন্স লোড অ্যান্ড 100% আনব্যালেন্স লোড, আর এদিকে হচ্ছে +-1 ডিগ্রি অ্যান্ড +-1 ডিগ্রি। সো বন্ধুরা আমরা যদি একটু ডাইমেনশন দিয়ে খেয়াল করি, আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে গিয়ে সবগুলা মডেলের জন্যই এখানে যে মডেলগুলো আছে 180 থেকে 500 সবার ডেপথ হচ্ছে একই 855 mm, অ্যান্ড উইথটা হচ্ছে এটা হচ্ছে গিয়ে 500-এর জন্য 2640। অ্যান্ড আমরা যদি ওয়েটটার হাইটের ক্ষেত্রে দেখি, হাইটের আবার সবার জন্য একই হাইট 1900 mm। অ্যান্ড ওয়েটটা যদি একটু খেয়াল করি বন্ধুরা, ওয়েটটা কিন্তু সবার আলাদা। এটা হচ্ছে গিয়ে 80, এটা 100, 120, 160, 200, 300, 400, 500। সো বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ ভাটি বিমার্সনের হাইপালস একটা বিগ ক্যাপাসিটি ইউপিএস, ট্রান্সফর্মার বেস ইউপিএস, এটা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানলাম, অ্যাপ্লিকেশন দেখলাম, ফিচার দেখলাম এবং টেকনিক্যাল ডিসকাসগুলো আমরা করলাম। সো এই বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো মন্তব্য থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং ভিডিওটা অনেক বেশি শেয়ার করবেন। দেখা হবে আরও একটা নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে। ততক্ষণ সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।